प्यारे विद्यार्थियों, मैं धर्मिंदर सिंह ब्लॉक मेंटर ब्लॉक खन्ना वन ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ और मेरे नाल सरदार हरप्रीत सिंह जी ब्लॉक मेंटर डिस्ट्रिक्ट लुधियाना तो अज असी प्यारे विद्यार्थियों हाज़र हाँ तुहाडे नाल एक बारी फिर परमाणु अते अणु जो कि अपने 9वीं जमात का साइंस का बहुत ही अहम चैप्टर है, बहुत ही अहम पाठ है। उस पाठ का दूजा जिहड़ा भाग है लैके तुहाडे अगे हाज़र हाँ, क्योंकि पहले भाग दे विच आपां गल कीती सी जिस दे विच आपां परमाणु की रचना की संरचना की गल और डाल्टन जो कि महान विग्यानी होए ने उन्हां दे द्वारा रसायनिक विज्ञान के खिते दे विच खेतर दे विच जिन्ना भी उन्हां दा योगदान है उस दे बारे आपां गल कीती सी। और उम्मीद है कि तुसीं अपनी पढ़ाई नूं ऑनलाइन जारी रखदिआं होइआं इस दी निरंतरता नूं बरकरार रखदिआं होइआं उस लैक्चर तो बहुत सारा कुछ तुसीं सिੱਖਿਆ होवेगा और उस दे जिहड़े फीडबैक्स ने अपने सत्कारयोग अध्यापक साहिबान तक तुसीं समय दे नाल जिहड़े हैगे ओह पहुँचाउंदे रहिंदे हो। सानूं इस गल दी पूर्ण उम्मीद है और नाल असीं उम्मीद ये भी करते हाँ कि तुसीं आपां अपने घरां दे विच इस जिहड़ी कोरोना वर्गी महामारी फैली है इस दे जिहड़े बुरे प्रभाव ने उन्हां तों अपने आप नूं सुरक्षित रखदिआं होइआं और अपने आले दुआले नूं सुरक्षित रखदिआं होइआं सरकार वालों समय समय दिते जाते जिहड़े मापदंड ने उन्हां दी तनदेही दे नाल पालना करदिआं होइआं अपना जिहड़ा फर्ज है एक जिम्मेवार नागरिक होने का जिहड़ा फर्ज है तुसीं ओह निभा रहे होवोगे। सो आओ आपां इस पाठ दे नाल एक बारी फिर जुड़ते हाँ जिस पाठ का नाम है परमाणु अते अणु जो कि बहुत ही अहम पाठ है। सो अज मेरे नाल सरदार हरप्रीत सिंह जी हाज़र रहणगे और इस दे नाल असीं जो कि तुहाडे मनां दे विच जिहड़े प्रश्न उठदे ने समय दे नाल उन्हां दे उपर भी असीं चर्चा करांगे। सो पाठ परमाणु अते अणु दे विच डाल्टन एटॉमिक जिहड़ी थ्योरी है उन्हां दे सिद्धांत ने उन्हां दे बारे आपां वेखिआ सी कि जिहड़ा परमाणु है ये बहुत छोटा हुंदा है, इन्ना सूक्ष्म हुंदा कि इसनूं आपां नंगी अख नाल नहीं वेख सकदे। इस दी कल्पना जिहड़ी है मात्र असीं ओह कर सकदे हां। सानूं पता है कि इन्हां दे विच इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन अते न्यूट्रॉन हुंदे हन और इन्हां दे नाल फरदर जिहड़ा अगे अपना परमाणु अंक है परमाणु पुंज है वो किवें निर्धारित हुंदा उहदे बारे आपां वेखिआ है। तो इस तो बाद मैं अगे वधदा हाँ कि परमाणु अते अणु दे विचों जो तत्करे की गल मैं करां ते आपां अज रसायनिक संयोजन दे नियम और परमाणु की है अणु की है तत्तां दे संकेत रसायनिक सूत्र नूं किवें लिखना है और अणवी पुंज अते मोल संकल्प और जिहड़े कुछ इस पाठ ते आधारित प्रश्न उत्तर ने उन्हां दे बारे आपां अज गल करांगे। तो सब तो पहला आओ आपां वेखदे हां कि रसायनिक संयोजन के जो नियम हैं वो हरप्रीत जी आप सारे देख रहे हैं कि लेवोजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट जो कि बहुत महान साइंसदान हुए ने उन्होंने बहुत ही घालना घाली है इस खिते दे विच बड़ी मेहनत की है और बड़ा एक रेवोल्यूशन लैके आंदी उन्होंने क्रांति लैके आंदी है इस फील्ड दे विच और परमाणु बारे बहुत ज्यादा विस्तार नाल दस्सिया उन्होंने। हाँ जी, तो लेवोजियर अते जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत सारे प्रयोगी कार्यां दे बाद रसायनिक संयोजन के कुछ जिहड़े नियम सी स्थापित किए सन। उन्हां दे जिहड़े दो नियम ने वो बहुत जिहड़े मशहूर ने, मैं उन्हां दा नाम लैना कि पहला जिहड़ा नियम है वो है पुंज सुरक्षण का नियम, यानी कि जो पुंज है वो क्रिया तो पहला ते क्रिया तो बाद किवें सुरक्षित रहिंदा है उस दे बारे ये नियम सब कुछ बयान करता है। उस तो बाद है स्थिर अनुपात का नियम। सो आपां सब तो पहला इन्हां दोनों नियमां दी तफसील दे विच जिहड़ी जानकारी वो लईए। तो पुंज सुरक्षण का जो नियम है वो है तुसीं स्क्रीन के उपर भी देख रहे हो कि जिहड़ी मीथेन है CH4 का फार्मूला है और उहदे नाल जिहड़ा ऑक्सीजन दा अणु है दो अणु हन वो आपस दे विच जदों क्रिया करदे हन तां कार्बन डाइऑक्साइड अते दो अणु जिहड़े कि पानी दे वो प्राप्त हुंदे हन उत्पाद वजों। और विद्यार्थियों की मतलब सहूलत के लिए उन्होंने डायग्रामेटिकली भी बिल्कुल साफ साफ दर्शाया हुआ है
ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਪੁੰਜ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਦਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੰਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁੰਜ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੰਜ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਪੁੰਜ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਥੇਨ ਲਈ ਆ CH4, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜੋੜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਬਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 4 ਸੀ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ 4, ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਅਣੂ ਲਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, 2 ਨੂੰ ਲਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ। ਠੀਕ। ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ 4 ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ 2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 2 ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਣੂ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਸੰਖਿਆ 1 ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਖਿਆ 4 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੋ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ, ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਰਮਾਣੂ ਉਧਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, 2 ਔਰ 2 ਜੁੜ ਕੇ 4 ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੰਜ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਲ ਤੇ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸਥਿਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੌਗਿਕ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੱਤ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਯੌਗਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੇ ਯੌਗਿਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਖੂਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 8 ਭਾਗ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਈਏ, ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 1:8 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ 1:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਬਨ CO2 ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ 12 ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 32 ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 16 ਦੂਣੀ 32 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ 6 ਅਨੁਪਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਹੋ ਗਿਆ, 6:16 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3:8। ਤਾਂ 3:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਮਿਲੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰੋਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਖਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪੁੰਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿਯਮ ਔਰ ਸਥਿਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ ਕੀ, ਅਕਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਰਮਾਣੂ। ਇਹ ਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਨਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਣੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਣੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੀਵਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਰਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਤੇ ਕਈ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਇਕਾਈ ਇੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਕਣ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਚਪਟ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਚੌਰਸ ਹੈ? ਇਹ ਗੋਲਾਕਾਰ ਹੈ? ਔਰ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟਾਨ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਜਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚੱਠੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਟਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਠੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਧਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਜਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -10 ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਹਰਾਈ ਮਾਤਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਣੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -9 ਔਰ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਣੂ ਹੈ ਉਹਦੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -8। ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਦਾ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -4। ਔਰ ਕੀੜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -2। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰਬੂਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -1। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪੁਖਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰਮਾਣੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਅਣੂ ਅਤੇ ਆਇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਣੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਣੂਆਂ ਦਾ ਆਇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਇਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਇਨ ਔਰ ਅਣੂ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਪਰਮਾਣੂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਟਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਲਟਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਣੂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 2 ਪਰਮਾਣੂ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣੂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ, O2। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ O ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ O ਦਾ ਇੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਦੂਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਅਣੂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਣੂ ਬਣ 2 ਹੋ ਗਏ ਮਿਲ ਗਏ, ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਅਣੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਣੂ। ਇੱਕ ਅਣੂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਜੋੜ ਦਈਏ ਸਲਫਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ? HS, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਰ? ਅਣੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਯੌਗਿਕ ਬਣਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਣੂ ਬਣਦਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਦੇਖੋ, ਕਾਰਬਨ ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ, ਔਰ ਜਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ O2 ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੱਲੀ O। ਜੇ ਕੱਲੀ O ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣੂ। तो ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣੂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣੂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ 1 ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਣੂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅਣੂ। ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦੇ ਅਣੂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਅਣੂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੁਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਅਣੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਣੁਤਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੌਗਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਯੌਗਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਅਣੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 3:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਔਰ 1:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਣੂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਇਨ। ਆਇਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਖਿੱਤੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਆਇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਣਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਧਾਤ ਅਤੇ ਅਧਾਤ ਯੁਕਤ ਯੌਗਿਕ ਚਾਰਜਿਤ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਜਿਤ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਿਣ ਜਾਂ ਧਨ ਆਇਨ, ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਧਨ ਆਇਨ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਰਿਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਣ ਆਇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਿਣ ਚਾਰਜਿਤ ਕਣ ਨੂੰ ਰਿਣ ਆਇਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਆਇਨ, ਧਨ ਚਾਰਜਿਤ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਆਇਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਸਾਈਪਰਸ ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਈਪਰਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੋਲਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੀਲਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਟਨ ਨੇ ਸੁਝਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਯੌਗਿਕ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਘਟਕ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਨਿਰੂਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਕੇਤਕ ਨਿਰੂਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਕੇਤ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦੀ ਸੰਯੋਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਤੱਤ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੀ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ, ਸੰਯੋਜਕਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਕਲੋਰੀਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੀਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਆਜੂ, H1 ਜਾਂ H1 Cl1 ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਿਖਾਂਗੇ HCl। ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ H1Cl1, ਮਤਲਬ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿ HCl ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲੈਂਸੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ 2 ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, H ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 H2 ਤੇ O ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ HO1। ਹੁਣ H2O1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ H2 ਤੇ O। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ 2 ਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਚ ਆਪਾਂ H1 ਤੇ H ਤੇ S ਜੋੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆ, ਜੇ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਹੋਇਆ 1 ਤੇ ਸਲਫਰ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕ ਨਹੀਂ ਆ 2। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, H ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ S ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ 1 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, H2S। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਯੌਗਿਕ ਦਾ ਸੂਤਰ ਲਿਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੌਗਿਕ ਉਹਦਾ ਸੂਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਣਵੀ ਪੁੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਣਵੀ ਪੁੰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਣਵੀ ਪੁੰਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੌਗਿਕ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਅਣਵੀ ਪੁੰਜ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਪੁੰਜਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਣੂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਪੇਖ ਪੁੰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CO2 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। CO2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦਾ 1 ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 2 ਪਰਮਾਣੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 12 ਜੀ, ਤੇ ਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ 16, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਣੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਜੁੜੇ ਆ 2। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 12 ਜਮਾ 32 44 ਬਰਾਬਰ 44 AMU ਇਹਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੌਗਿਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਣਵੀ ਪੁੰਜ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਵੀ ਪੁੰਜ ਮਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਅ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ। ਆਓ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸੂਤਰ ਇਕਾਈ ਪੁੰਜ। ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੂਤਰ ਇਕਾਈ ਪੁੰਜ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਪੁੰਜਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਪੁੰਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਣਵੀ ਪੁੰਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਸੂਤਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਘਟਕ ਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਨ ਸੰਘਟਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਅਣੂ ਜਿਹਦੇ ਸੰਘਟਕ ਨੇ
ਉਹ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਨੀ ਧਨ ਤੇ ऋण ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਨ ਤੇ ऋण ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਣੂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਠ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਸਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਲਟਨ ਐਟੋਮਿਕ ਥਿਉਰੀ, ਡਾਲਟਨ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਣੂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਅਣਵੀ ਪੁੰਜ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਹਰਾਈ ਲਈ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਆਓ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਪੇਖ ਅਣਵੀ ਪੁੰਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਪੇਖ ਅਣਵੀ ਪੁੰਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ 1 ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ AMU ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ U ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ 1 ਹੈ। ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 16, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 2 ਪਰਮਾਣੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ 1 ਪਰਮਾਣੂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਾ ਅਣਵੀ ਪੁੰਜ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 2 ਗੁਣਾ 1 ਜਮਾ 1 ਗੁਣਾ 16 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 18 ਯੂਨਿਟ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੱਤ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ। ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਪੇਖ ਅਣਵੀ ਪੁੰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ 63 ਯੂਨਿਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਣਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਆਨਲਾਈਨ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਮੁਸਲਸਲ ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਾਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ।